ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। God bless you, all the brothers and sisters. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। May God bless you mightily. ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਥਾਈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। And today again we are gathered here to participate in the word of God, and I pray that may God bless everyone who's going to hear this word and also bless me who's going to share this word. ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਪਚਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। In the last few messages we've been studying about the rapture. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲੂਕਵਾਰਮ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਗਲ ਦਿਆਂਗਾ। And we read one verse that it said that it would have been good if you were hot or if you were cold, but because you are lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। If you want to see the depth of that study that we were talking about, you can see our previous studies. But we saw that the people who are hot, they are the ones who are filled with the Spirit of the God, and at the time of the rapture, they will be lifted up. ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠੰਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੋਸਪਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। It would have been good if you were hot, the word says so. The people who are hot, that's the church of Jesus Christ, will be lifted up. And the people who are cold, it would have been good if you're cold. Those are the ones who don't hear the word of God at this time. And they will be in the 7 years of tribulation. They will have the opportunity to hear the word of God. And at the time, if they will accept the Lord Jesus, they will die, but they will be go to their eternal life. ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। But because you're lukewarm, I will spit you out of my mouth. ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। That means that I will reject you, God says. ਜਿਹੜੇ ਲੂਕਵਾਰਮ ਨੇ, ਕੋਸੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗਰਮ ਸਰਦ ਨੇ, ਲੂਕਵਾਰਮ ਨੇ, ਕੋਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। And the lukewarm, those are the people who have one foot in the Lord and one foot in the world, that they are partially here, partially there, and they're part of the church in a way, but they are doing worldly things. Those are the people who will be rejected, and if the rapture comes, they will have not another opportunity to be saved. ਹੁਣ ਕਈ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। And some people might say, oh, Pastor Ji, don't worry. I have everything under control. If we don't make it for the rapture now, we will definitely give our lives at the time of those 7 years of tribulation, and we will see you in heaven. But no, brothers and sisters, make sure you know this, that if at this time lukewarm and you are one half here and half in the world, you will have no second chance. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਥੈਸਲੋਨੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ 9, 10, 11, 12 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 666 ਦੀ ਸੀਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
And we had read last time in our study Second Thessalonians, but we're not going to read it right now. But it says that we talked about that those people, when they will go in the 7 years of tribulation time, there will be a spirit of confusion sent on them, and they will miss the rapture. And at that time, they will Antichrist will come, and they will follow the Antichrist, will trick them to follow him, and they will end up getting the seal of the Antichrist, and then they will lose their salvation. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਗੋਸਪਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸੀਲ ਨੂੰ, 6 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਲੂਕਵਾਰਮ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। And some people think that spirit of confusion that God sends at that time, that's going to be on the non-believers. But no, brothers and sisters, non-believers are the ones who are cold at this moment, that never heard the name of Lord Jesus. They will be given preached the name of Jesus at that time of 7 years of tribulation, and they will be saved. But the people who are lukewarm, they are the ones gonna be distracted with this spirit of confusion sent by God. ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਰਚ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। And now when the rapture comes after that, for those 7 years, there will be sicknesses and disasters and pandemic time. All those things will happen on this earth. But in heaven, on the other hand, they are going to be preparing the feast and the wedding of the bride and groom. ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨਾ ਲਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। And today we are going to go to heaven. So I'm going to take you to heaven during this preaching today, and we're going to see how the bride is going to be prepared for the groom to get married. And you know how in India we put all that yellow stuff all around our body on the bride's body to prepare her for the groom. So we're going to see what's going to take place in heaven, how everything is going to be prepared there for the wedding. ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And here on this earth, when we are invited to a wedding, we are a lot of time invited to a pre-wedding functions. There's so many things happens, how things are getting ready, how the bride is getting ready. So today I invite you, let's go and see how the bride of the Lord is gonna get ready. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਲਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
And you might say, oh, Pastor Ji, that would be so awesome. We will go and take part in that wedding. But no, brothers and sisters, we are the bride, because we are the church. The church of the Lord is the bride. So we will be there in front of the throne to get married. And who is the groom? The groom is the Almighty Lords of Lord, our God Himself. He is the groom Himself, and we will be right in front of Him. ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਖਾਂਗੇ And we're going to see the word of God. ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 7ਵਾਂ 8ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ And we're going to read the book of Revelation chapter 19 verses 7 and 8. ਜੀ ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਲਮਲ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਮਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਵਾਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। And this is such a blessed verse, and there will be celebration happening before the wedding in heaven there. This verse says, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. And fine linen stands for the righteousness act of God's holy people. ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। And a few days ago, we had a chance to go to a wedding, and people were dancing in front of the Lord. They were rejoicing in the wedding, and I want to tell you that much more bigger celebration we are going to see there in heaven when we are there. ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਸਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। And we can't even mention it. We don't have words to confess or to say that how the celebration is going to take place in heaven. ऐसी खुशी होवेगी सारा स्वर्ग जरा है खुशी दे नाल नारे मारेगा ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇਗਾ ਰਿਜੋਇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਣੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। And everybody is going to be so happy, joyful, and rejoicing, because in heaven this will be the first and the last wedding. ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ no ਦੂਤਾਂ one ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ else. ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। And no one else gets married in heaven, not the angels or any other people, but the only Son of Father Himself, Lord Jesus. परमेश्वर का वचन लगता है कि इतो तक के फरिश्ते भी उठे सर्व कर रहे होंगे। आलो जी चाय पियो, आलो जी पकौड़े खाओ, आलो जी समोसे खाओ, सर्व कर रहे होंगे, महिमा कर रहे होंगे, जय जयकार कर रहे होंगे उस परमेश्वर दी। And even the angels are going to be serving at that wedding, and they are going to be praising the Lord, shouting upon the Lord, and all the good stuff will be happening there. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਤੇ 14ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to see Hebrews chapter 1 verses 13 and 14. ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And that means like the whole heaven is going to be busy and doing and stuff and taking to get the wedding ready. Hebrews chapter 1 verse 13 and 14 ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। Those angels, they are servants of all those people here as well. They're serving us, and once we are in heaven, they are going to be serving the Lord and all the people of the Lord.
ਐਫਸੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And we're going to see in the book of Ephesians chapter 5 that how Lord Jesus gave his life for this bride, how Lord Jesus prepared this bride to one day be in front of Lord Jesus there in heaven to get married to them. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29ਵੇਂ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 25 to 29 ਜੀ। ਪਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾ ਭਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਬੇ ਤੇ ਝੁਰੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਬੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੁਰੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। And you be in front of the Lord without any blemish, without anything, very clear and beautiful. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਆ। And we have read that is the word of God that make the church beautiful and stain free and wrinkle free, and it's the Spirit of the Lord that make that church of God beautiful. ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। And this bride is taken from all the nations. ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪਚਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। From the day of Pentecost till the day of rapture, all those people have the opportunity and be blessed by the Lord to give that opportunity to be or called the bride of the Lord. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹੋਣ, ਧਰਮੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪਚਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। And before that, before the Pentecost, maybe there are a lot of big saints and gurus and people that came on this earth, but the church itself is number one because the church of the Lord is the bride of the Lord. Matthew chapter 11 verse 11 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ responsibility ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। And in Matthew chapter 11 verse 11, we're going to say, it's very important, I think we're going to read it because it's important to know the church has such a responsibility. Matthew 11:11 ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। And there's such a blessed word of God here we read. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to now see how Lord is preparing his bride. So we're going to read it in book of Revelation chapter 19. ਜੀ, verse 7. Verse 7. ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
And now, as we already told you that the bride is now, it's time for it to get ready. In how the bride is getting ready, by the word of God, by the blood of Lord Jesus Christ, with the anointing of the Lord and the Spirit of the Lord, and that's with all these things the bride is getting ready. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। And brothers and sisters, I want you to make sure that you know this. We are not saved by good works, but we are saved by the blood of Lord Jesus, and we are saved by faith. ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। We're not saved by good works, but we are saved to do good works. Amen. So ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਤਗਮੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ। And once we receive Lord Jesus and now we are working service of the Lord, we are doing now good works because we have been redeemed by Lord Jesus, and now according to those works that we're going to be doing and the service to the Lord, and in heaven we're going to be given the crowns according to those good works that we will do once we are in the Lord. ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਤੇ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। And the crown that the bride is going to receive, those beautiful garments that she's going to be wearing there, the beautiful pearls and diamonds that's going to be on that dress, and the shine of that, it's going to show how much the bride worked hard on when we were here on this earth, how much of persecution we had to go through, and all the things we had to go through. That's going to show how beautiful that garment and shiny it will be. ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬ੍ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲੋਰੀ। And there will be one thing, beautiful thing in this bride that it's not seen anywhere else, which will be the glory of God. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਚੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ 2 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਗਲੋਰੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। And we're going to see in 1 John chapter 3 verse 2 that in that bride we will be able to see the reflection and the glory of the groom. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਉਹਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਤੇ 2 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਪਚਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। And it says the word of God that we shall be like him, for we shall see him as he is. The word of God says that means that once we will see him because he is in us, so the glory of him will reflect in us. When we will see him, there will be a resemblance of us and him because he is in us now. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। And we're going to read a little bit more about this glory of God in 2 Corinthians chapter 4 verse 17.
आओ पढ़िए 2 Corinthians chapter 4 verse 17 यानी कि दूसरा कुरिन्थियन 4 ਦਾ 17ਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੌਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿਰੀ ਗਲੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। And these troubles that we are going through, these are actually preparing an eternal glory in us. ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇਗਾ। And at this time, you may be going through persecution and troubles and in our families or loved ones that they are rejecting us because we are believing in the Lord. All those things will actually shine in us as glory that one day when we will be in front of Him. ਸੋ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਹੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। And the day you will be up there, and brothers and sisters, the person you will be seeing with the garments shiny, and you will know that that person went through a lot of persecution, lot of trouble for the Lord, and tough life here for the Lord on this earth. ਰੋਮਨਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। Amen. ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। And as the word of God says that as we are suffering more here at the present day, more glory we will receive up there. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। Pastor Ji, people, my family, they don't talk to me now because I'm in the Lord. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। And Pastor Ji, I'm not getting a good job because some other job that are given to me, they are not good for the believers, so I can't work because I'm in the Lord. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। And Pastor Ji, they are not giving me a good job because they have let me go because I can't work on Sunday because I want to spend time in the church on Sundays. ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। And people are bullying me in the name of the Lord, and they're making fun of me. They're calling me names, and they're calling me things that are written in the Bible. They are disgracing me for the Lord. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਸਹੋਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। And more troubles we are going through, persecutions we are going through here on this earth for the Lord, for Lord Jesus, more glory we will receive, more shiny garments we will receive up there in heaven. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And sometimes it might be a little harder for the brothers to understand this. It was a little harder for me, but the Holy Spirit has revealed me something which I want to share. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। And sometimes when you are invited to a wedding or a reception, when you go there, ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And the brothers go there and they're eating, drinking, whatever, they're talking to each other, they're maybe dancing, and they're just doing a regular thing. But on the other hand, the sisters, their focus is little different than this. ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈ ਟੇਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਚੱਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਬੂਟ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। And the brothers, they have no worries. Maybe the tie is twisted or to one side. They don't care. The shirt is, maybe they wore the same shirt that wore the last party, and whatever the shoes are shining or not, they don't care. But sisters, on the other hand, they're all dressed up, beautiful dress, and they're making sure that no one else has a dress like their dress. ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਐ ਮਟਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਸੂਟ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ। When they're walking around in the party there, they're not just walking around because they really need to walk around. They're walking around so everybody can see their outfit, like, wow, beautiful outfit that lady is wearing. ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। And the sisters, they has a beautiful feeling, nice feeling in their hearts that wow, that they dressed up so nicely, they're looking so beautiful, their outfit is so beautiful, they're feeling good about it. ਜਦ ਤੱਕ 10-15 ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਯੂ ਲੁੱਕ ਗੋਰਜੀਅਸ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਆਸਮ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। Until some other sisters come and say, wow, your outfit is so beautiful, wow, you're looking so beautiful. They don't feel very confident until they hear few comments about themselves. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-200 ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। And when they take pictures with their children, their selfies, and they want to see lot of likes on their Facebook. ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੁਲਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। And what I want to tell you that in heaven, that will be the feeling that the bride is going to have, that beautiful feeling and confident and proud of having a beautiful shiny dress, that yes, how much hard work she did, how many troubles she went through, how many persecutions she went through for the Lord to get here one day. ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਗਲੋਰੀ ਲੱਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। And that's why the word of God says that when you go through different hurdles, different persecutions, take it as a blessing, because that's how your garment will be shiny garments there in heaven. So bride's garment ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to see a little bit more about bride's garment now. We're going to open Revelations chapter 19 verse 18. ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। And now we're going to see what is happening, how we are after Revelation, after the rapture, when we are up there, and what's happening with the garment of the bride. But it's a Revelation chapter 19 verse 8. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, and here when some baby is born, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, and they are changed into 3 different clothes. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And when the baby is born, the very first garment, there's one garment that is put on him, the very first one. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And after that, when he grows up and when he gets married, then the suit of the groom's suit is given to him. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And after that, when the person leaves this earth, at that time, there's a third new garment is put on him at the time of his funeral. ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। And this third garment is the one that has no pocket in it. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। I mean to say that there's nothing that person can take with him. ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। But spiritually, you are taking lots with him, or you can take. ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਆ। And the human being is only going through these 3 changes of garment, but when it comes to the Lord, there are different changes of clothes happening at the time. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ Number 1, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟੀਅਸ ਰੋਬ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। and first thing is he's given the robe of righteousness. ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 61 ਵਰਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਬ ਆਫ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥਾਈਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਕੱਪੜਾ। And this robe of righteousness comes on us with the precious blood of Lord Jesus, is the robe of salvation, we can say. We're going to read in the book of Isaiah 61:10. ਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਥਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And the garments of salvation through righteousness, this is the first clothes that through the blood of Jesus that God will give to his bride. ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 22ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to read in the book of Revelation chapter 22 verse 14. On top of those first garments, there's another white garment that's going to be put on. We're going to read what it says in the word of God. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਦਾ 14ਵਾਂ। ਧੰਨੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। And these clothes are being washed and made white with the blood of Jesus Christ and with the word of God. They have been washed. ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ। And when we enter in the tabernacle of the Lord, there's a dish at the front with water. That is to wash our hands and feet. That means that the word of God, it represents the word of God, that every day when we read the word of God, we're being cleansed slowly. ਤੀਸਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ, ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 61 ਵਰਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। And the number 3, we're going to read in Isaiah chapter 61 verse 3. It's called the garment of praise. ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ chapter 61 verse 3 ਜੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਬੂਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ 32:7। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। And this here we are talking about that garments of praise, that even though you are going through troubles, but you are still rejoicing in the Lord. Even though you're going through persecution, but you are still rejoicing and singing in the Lord. And the people who get in trouble is when trouble comes, they stop praising the Lord. That's where the actual problem starts happening. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। On one side are those people who, when they are persecuted, their praising to the Lord stops. ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, But on the other side, there are people ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਾਣਾ ਆ, ਸਤਾਲਾ ਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। and the devil, no matter how much you're gonna persecute or give us trouble, but we are still gonna sing praises to the Lord. Psalm chapter 32 verse 7 ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। Amen. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। And you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance and salvation. There's a special garments that God will put on his bride, his groom and ਹੁਣ ਇਹ bride. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਹਿਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ। And all these garments are slowly being put on you, brothers and sisters, but they will manifest when you are standing in front of the throne, in front of Lord. ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਨੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ। ਆਮੇਨ। And number 4, that the garment that's going to be put on you will be garment of glory, or we can say will have the glorified body. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸੂਰੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੈਸੂਰੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ। And remember that at the time of the rapture you will have a resurrected body, but once you're in front of the throne just before the wedding, you will receive this glorified body. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ 2 Corinthians chapter 5 verse 2 to 4। Amen. ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਵਰਸ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ 2 Corinthians chapter 5 verse 2 to 4। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ। ਕਈ ਥਿਓਲੋਜੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਘਰ ਹੋਣ, ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। And brothers and sisters, this is powerful word of God, and actually some people in the theology who read the word of God in depth, they are even saying that maybe those mansions and houses that are mentioned in heaven that we're going to receive, they will be our glorified bodies. Romans chapter 8 verse 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 23। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਦਾਨ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। And even this earth is waiting to see when the glory of the Lord will be manifested. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 19 ਵਰਸ 8 ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਵੈਡਿੰਗ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And again we're going to see in the book in Revelation 19 verse 8. ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 19ਵੇਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 19ਵੇਂ ਦਾ 8ਵਾਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਲਮਲ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਮਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਏਗੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। And after with the works that will be done here on this earth, there will be a garment of linen on top of the bride. ਤੇ 9ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 9ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਵਰਸ। And we're going to read the verse, Revelation 19 verse 9. That's when the bride is ready to get married. ਜੀ ਹਾਂ, ਤਦ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਿਖ, ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। And now at that time the wedding is about to start, and all those people who are invited, all those the Old Testament people, or also the people who are gonna go through the 7 years of tribulation, all those people as guests, they will be sitting there ready to enjoy the wedding. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰੋਸੇ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। And now there will be a feast happening there in heaven for the wedding. And some people ask me, Pastor G, will be there food to eat or to drink? For this, we're gonna be sharing next week. So for now, we're gonna finish at this. ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ 1000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। And now at the time of the second coming, when Lord Jesus will come, the church, the bride, will come with the Lord for 1,000 years here to reign here on this earth. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, Whatever you do, brothers and sisters, for the Lord here on this earth, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। and if you have prayed for somebody who's weak or a new believer, something very little, but you will be rewarded for that action. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And you sang one song, or you wrote one song, or you made music, you gave music to one song, and then maybe you put it on the Facebook so others can be blessed through it, you will receive reward for it. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ 2, 3, 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And if you have worked hard with your children, you have taught them the word of God that yes, Lord Jesus is my savior or my strength, you will receive the award for that action. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And your children are memorizing the verses and they're memorizing the songs and singing the songs for the Lord. They're singing music or playing music for the Lord. They will receive the reward and you will too receive the reward for that. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ। And you are being persecuted because of the Lord. You're going through hard times because of the Lord. You are going through troubled times because of the Lord. But brothers and sisters, you will receive a reward for this. ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ When we go up there in heaven, ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸੂਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। and when the bride will be given that shiny garment, and then you will say, yes, Pastor Ji, we are so thankful for all those troubles and persecutions we went through. Because of all that, we today received this beautiful garment. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਅਸਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਹੈਵਨ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ And here on this earth, that sometimes when there's a Miss World or Miss Universe and it gets selected from all over the world, and then one person, she receives that crown of Miss World or Miss Universe, and all joyfully she walks on the ramp. But in heaven, when we are there, we will be, the church will be the Miss Heaven, I'm gonna say it, and she'll be the most beautiful because there'll be no one like her. Why? Because she will be dressed and cleansed with the blood of Jesus Christ. ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਐਂਜਲਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। Everyone's eyes will be on you, on the bride, in heaven. You know, the angels, the Old Testament saints, everyone will be looking how beautiful the bride of the Lord will be seen. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। No matter what, we are not going to miss the rapture. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। May God help you. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। So we can go through this heat of this earth, of this persecution time, and we will be glorious and victorious. ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Let's all pray. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Let's pray all together with me. You can pray. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, Lord Father, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, I am a sinner. ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। Please forgive my sins. ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, I ask for forgiveness. ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ I ਦੇਵੋ। repent. Please ਆਪਣੇ forgive ਪਵਿੱਤਰ me. ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੋ। Cleanse me with your holy blood. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇਵੋ। Give me your strength. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੋ, Give me the strength to bear everything, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। so I can go through all these troubled times with patience. ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। My eyes may not be on the worldly things, material things, but my eyes may be on the heaven, on the things that you're gonna give me there.
ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I rebuke every sickness in the name of Jesus. ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਨ ਨੂੰ ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ I ਵਿੱਚ rebuke every pain in the name of Jesus. ਛੱਡ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Leave in the name of Jesus. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ May the love of Father, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ grace and mercy of Lord Jesus ਤੇ Christ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ and the fellowship of the Holy Spirit ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ be with everyone ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ for always and forever. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ God bless you all. ਆਮੇਨ Amen.